85% ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 15% ब्राह्मणवाद ते बाणियावाद राज कर रहा है। ते फिर अज दे दिन ही तां साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये जिहड़ी गल सी नूं तोड़ के तुहानूं एक बाटे चों अमृत छका के तुहानूं एक दावा रखण दे लई कायम करता सी कि भाई अज तो तुसीं एक समान हो, तुसीं सरदार हो, तुसीं सिंह हो, तुहाडा राज अज तो बाद कायम है। ते फिर मैं आवाज दिंदा बहुजन समाज पार्टी की स्टेज भी साडे सामने उधरले पासे लगी हुई है ते असीं अपना दावा क्यों छड्ड रहे हैं? आ जिहड़ी स्टेज है इस स्टेज ने हमेशा तुहाडी गल कीती है, जात पात तो उपर उठ के गल कीती है, कदे भी जात पात के आधारित विंग नहीं बनाया। हमेशा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे अज दे आदेश मुताबक इस स्टेज ने साडे सिखां दी, साडी कौम दी और साडे लोकां दी गल कीती है। ते फिर मैं वो 85% वाले लोकां नूं कहना चाहुंदा और 85% वाले साडे नौजवानां नूं, साडीआं मावां भैणां ते बजुर्गां नूं कहना चाहुंदा कि आओ इस स्टेज दे बाली बणीए, अपने दावे नूं कायम रखीए ते कदों पिछे हटिए। स्टेज मैं नौजवानों वाली गल रखनी चाहना जदों तुहाडे झूठे मुकाबले बनाए तां आ स्टेज ने आ बैठे ने साडे जरनैल, दाड़ियां चिट्टियां हो गईयां, हमेशा तुहाडी गल कीती। अमृतपाल सिंह दी गल चली सी ते मान साहब ने ऐसे स्टेज तो बयान दिता सी कि कोई नहीं जे आऊ साडा जरनैल है ते तुसी फड़ के दिखाओ। जदों पुलिस ने पुछया सी ते उदों भी इस स्टेज ने तुहाडी अगवाई कीती। नौजवानों जदों तुहानूं गैंगस्टरवाद कह के मारिया उदों भी इस स्टेज ने अगवाई की, जदों बाबरी मस्जिद नूं शहीद किया उदों भी इस स्टेज ने अगवाई की, जदों कश्मीर 370 धारा हटाई उदों भी इस स्टेज ने अगवाई की। ते मैनूं इह तां दसो कि इह स्टेज पिछे कदों हटी? तुहाडी कौम दी गल कीती, तुहाडे राज भाग दी गल कीती। हुण भाई जे तुसी वजीरियां दे मालक बनना है ते फिर जिहड़ी मर्जी स्टेज ते चल जाओ, जे बादशाही दी गल करनी है ते फिर इक्को एक स्टेज श्रोमणी अकाली दल अमृतसर और इसदा जरनैल सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी दा हमेशा इक्को एक निशाना, ना इत्थे वेखिया ते ना उत्थे वेखिया, आजाद बादशाही। ते फिर जे आजाद बादशाही दे आपां रखवाले बनना है ते जे आजाद बादशाही माननी है ते फिर इस स्टेज दे लई अपना तकड़े होके आइए और कले कले नौजवानी नूं सुनेहा पहुंचाइए, साडे कीते कम दर्शाइए कि कदों इस स्टेज पिछे हटी। इन्नियां बेनतियां दे नाल तुहानूं सारिआं नूं अज खालसा साजना दिवस ते बधाई दिंदा और मैं धन्नवाद करदा साडी इस स्टेज दा, साडे इन्हां बजुर्गां दा, साडे इन्हां जरनैलां दा जिन्हां ने इस कौम दे जरनैल सरदार सिमरनजीत सिंह मान तो पासा नहीं वटिया, तकड़े होके अपनी कौम दी गल कीती। उत्थे ही साडी बरनाला दी जथेबंदी जिला प्रधान दर्शन सिंह जी मंडेर साहब, भाई मनजीत सिंह जी संघेड़ा जो पंजाब दे जथेबंद सकत्तर ने और साडी समूह टीम जिन्नी भी जिले बरनाले तो आए है, सारे दा धन्नवाद करदा ते आप जी दा धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद गुरप्रीत सिंह जी खुड्डी जी का। ते हुण मैं बेनती करदा सतनाम सिंह जी रत्तो के वो भी जो यूथ विंग के साडे संगरूर के प्रधान ने वो भी अपना 2 मिनट संगतां नूं संबोधन करेंगे। बुलारियां दे चरणों च बेनती है कि टाइम देख के सारिआं नूं मैं चाहुंदा कि यूथ विंग के मुंडिआं नूं जरूर टाइम दिता जाए। सतनाम सिंह जी रत्तो अज दे खालसा साजना दिवस ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दी जिन्नी भी जथेबंदी स्टेज ते आ जां जिन्ने भी वर्कर साहबान जां जिन्ने भी पंथ दर्दी इत्थे सजे हुए ने, सब तो पहला गुरु साहब दी बख्शी फतेह दी सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम पूरे देश भर दे विच खालसे दा जन्मदिन मना रही है। अज दे दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू ऊच नीच दे सारे भेदभावां चों कढ के अज एक वखरी कौम दी जिहड़ी है साजना कीती सी, तुहानू सरदारियां बख्शियां सी, तुहानू एक अलग धर्म दे तौर ते तुहानू सारे सामने रखिया सी। ते अज दे की हालात बन गए ने
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਥੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਲੇ ਮਲੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਾ ਚੁਣੀਏ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਾਗਲਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਅਣਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਗੂ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫਸ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਦਲ, ਟੌੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਵੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ 1 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪੰਥਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਵੀ? ਸੋ ਭਾਈ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੋ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਬਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣੀ ਪੰਥਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਲਾਸਟ ਬੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ PAC ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ। परम सन्मानयोग श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪਹੁੰਚਿਆਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਰਾ ਕਰੀਏ ਬੁਲੰਦ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ, ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਆਪੇ ਚੇਲਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੂਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਪਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਅਡਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਚਾੜੂਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਊਗਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼, ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟੇ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਣਾਗਾ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦਾਗਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਫਾਂਸੀ ਲਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਨਾਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈਏ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪੂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਯੂਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪੂ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਬਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ 327 ਸਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਦਾ ਸਥਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 180 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਧਾੜਬੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਵਾਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੜਾਂ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਂਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੀਡ ਪਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਮ ਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਈ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤਰਸਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਰਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 80ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਊ ਵੱਧ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੂਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੌਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਦਿਓਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆਓ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 327 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 327 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾੜਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਧਾੜਵੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਐਸੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾਂ ਵਿਛਾਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਏ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ, ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਏ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ
ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਜਿਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਅੱਜ 40 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਏ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 70,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ 40,000 ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਖੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ,
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੜਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜਿੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਆਪ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰੋ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ PAC ਮੈਂਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1984 ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਕੀ 36 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 3-3 ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਯੋਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਡੱਗਾ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਮਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਏ ਬਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਰੋਬ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਬੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਦੀ ਲੀਡਰ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜੇ ਤੋਂ कुछ नहीं बिगड़िया। अज भी साम लो सिमरजीत सिंह मान नूं, साम लो अगर साम सकते जे। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਰਸਨ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਉੜਾ ਜੋ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। बहुत ही महान पवित्र धरती जिथों बाबा दीप सिंह जी ने सिख कौम की चढ़ती कला लई लकीर खिंच के चाले पाए सी। स्टेज ते बैठी समुची लीडरशिप ते सारी संगत नूं फतेह दी सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज खालसे दी साजना दा पवित्र दिहाड़ा है। गुरु साहब ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ पे वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ कि साडे लई शहनशाह पिता ने अपने सपूत वारे सरबंस वारिया कि असी उन्हां दे बच्चे बन सके हां, कि असी पूरे उतरे हां। अज असी किधर नूं जा रहे हां? अज मैं रस्ते विच 2-3 किलोमीटर तुर के आई, थां थां ते अमित शाह दे बोर्ड लगे पए सी। ओ सानू बंगार पाउंदे है कि अज सिख किधर उतरे जा रहे हैं और साडे सिर कड लीडर साडे सिर कड सिख पता नहीं की भुख है उन्होंने अमित शाह को जा रहे हैं। अमित शाह नूं मैं इस खालसा पंथ दी पवित्र स्टेज ते एक सुनेहा देना चाहुंदी हां। जिन्ना मर्जी जोर ला ली जिन्ना मर्जी जोर ला ली सुक सकदे ने समुंदर हिल सकदी हिमाला पर बज नहीं सकदी ए सिੱਖੀ दी ज्वाला ए जोत दा इलाही जगेगी निरंतर। खालसा अमर है खालसा। और साडे तां ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਰੁਪਈਆ ਉੱਠ ਤੇ ਟਕਾ ਖੋਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ तू हिंदू राष्ट्र का नारा दिता है सी जड़े जमीर वाले सिख है ना कदे विके ना चुके मर जाएंगे वड्डे जावांगे पर तेरे असी हिंदू राष्ट्र को कबूल नहीं करते। साडा गुरबाणी दा फरमान है 1136 अंक ते नाम हिंदू ना हम मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण। अमित शाह जड़ियां तेरियां चालां तू सफल भी होया तू साडे अज सिखां विच फुट पा के आप साडे सिखां दे विच घुसपैठ करके सिख संस्थावां ते भी कब्जा कीता पर अज भी सिख कौम विच ओ अणखी योधे जरनैल सरदार सिमरनजीत सिंह मान वर्गे ने
ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਤਬੀਅਤ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में मैं करूं निवास। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब एक गहे भी प्रण की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी रजिंदर कौर जी, जो साडे इस्त्री विंग दे प्रधान ने, उन्हां दा हुण मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। असी स्टेज वालों बीबी शरणजीत कौर जी मैंबर SGPC ते उन्हां दे पुत्र सरदार अमरीक सिंह जी, जो कि बड़ा जत्था लैके आए है, उन्हां दा असी स्टेज वालों धन्यवाद करते हैं। हुण मैं बेनती करा पार्टी के जनरल सकत्तर कुलदीप सिंह जी भागोवाल, वो तुहाडे नाल अपने विचार साझे करनगे। मैं माफ़ी चाहना बलविंदर सिंह जी मंडेर मानसा, बलदेव सिंह जी बड़िंग मुक्तसर, हरदीप सिंह सहजपुरा पटियाला, दर्शन सिंह भराओ पटियाला, मनजीत सिंह जी संघेड़ा, जो साडे सीनियर मीत प्रधान बरनाले दे ने, उन्हां सारिआं दा धन्नवाद। हुण मैं बेनती करा कुलदीप सिंह जी भागोवाल, जनरल सकत्तर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, वो तुहाडे नाल अपने विचार साझे करनगे। खालसा जी, अज खालसे का जन्म दिहाड़ा जिथे आपां दमदमा साहब विखे मना रहे हैं, सारी दुनिया दे विच अज खालसे का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। आपां भी इकट्ठे होए हैं ते आपां वेख रहे हैं किवें लोकी उधर उधर घूम रहे हैं, पर कोई गल बैठ के सुन लई तैयार नहीं। यही कारण है साडा ना कुछ बनदा। आपां सरकारां चुनदे आ, आपां कांग्रेस भी चुनी है, आपां अकाली दल भी वेख्या है, असीं सिखां दे गोलियां चलदियां वेखियां ने ते गुरु साहब दी बेअदबियां हुंदियां वेखियां ने, पर असीं नहीं समझे। असीं पता नहीं कदों समझना। जदों आपां अक गए तां आपां ने नवें बदलाव नूं वोटां पा दित्तियां, जदों वोटां पा दित्तियां उस तो भी माड़ा हाल है। तुहाडे सामने जो गुरु ग्रंथ साहब दीआं बेअदबियां होईयां सी, उन्हां दा किसे नूं कोई इंसाफ नहीं मिलिया। जिहड़ा बेअदबियां दा केस सीगा कोटकपुरे दा, वो चंडीगढ़ वापस चला गया, चंडीगढ़ भेज दिता गया। हुण जिहड़े घट्टो घट्ट 150 गवाह ने, वो गवाही देने वास्ते चंडीगढ़ जाणगे। किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। उत्थे सरकार का वकील भी खड़ा सी, वकील ने कोई विरोध नहीं किया कि केस पंजाब चलना चाहिए। सानू इंसाफ मिलना बहुत औखा है। मन्नू याद है जदों निरंकारी ने 13 सिखां नूं शहीद किया सी, वो भी केस करनाल दे विच चलिया सी, उत्थे भी वो केस चों बरी हो गया, सरकार ने बरी कर दिता। अकाली दल की सरकार सी, सरकार ने मुड़ के उत्ते हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट केस नहीं पाया, क्योंकि सरकार नाल मिली हुई सी। सरकारां मिलके चलदियां ने, सिखां दे जुल्म ढाउंदियां ने, पर सिखां नूं समझ नहीं आउण दिंदियां सरकारां। सरकार ने किसी ने इंसाफ नहीं दिता। जे इंसाफ लिया निरंकारी तो सिखां ने आप लिया। सिखां नूं आप हिम्मत करनी पई है। सिखां नूं कदे इंसाफ की आस नहीं रखनी चाहिए इन्हां सरकारां तो। तुहाडे सामने रोज नशे खा के टीके ला के नौजवान मर रहे हैं। सरकार कहती सी असीं नशे खत्म कर दिते, कोई नशा खत्म नहीं होया, नशे उवें ही चलते हैं। ना हुण तक IG राजदीप सिंह पुलिस का फड़िया नहीं गया। दुनिया फड़ ली पर वो नहीं फड़िया गया, ना उसका घर ढाया गया, ना उन्होंने किसी ने फड़ना। इन्हों कोई नहीं फड़ता। बड़े अफसर सिर्फ गरीबों के जो नौजवान मुंडे ने उन्होंने फड़िया जा रहा है। रोज लत्तां दे विच, गोटियां दे विच, गिट्टियां दे विच गोलियां नौजवानों के मारिया जा रही ने। असीं सरकार इसलिए चुनी सी कि साडे नौजवानों को यह गोलियां मारे। ये सरकारां ते कोई आस ना रखियो।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਗੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਛੇੜਦਾ ਜੀ, ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੂਸਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ 1935 ਤੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਅਜੀਤ, ਇਹਦਾ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਖ ਕੇ
ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੰਡਿਆਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਅੱਡ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ। 250 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਹਨਤ, 250 ਸਾਲ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਬਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਰਾਜ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 23 ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ,
ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਖੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਦਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਮੰਗ ਲਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਪਰ ਸੀਸ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨਿਤਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 25-26 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। 326 ਸਾਲ, 327 ਸਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਇਹ 326 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ?
क्योंकि इन्ने थोड़े समय दे विच खालसे ने बहुत बड़े इतिहास लिख दिते, जिन्हां दा बोलबाला रहिंदी दुनिया तक हुंदा रहना, जिन्हां ते चर्चावां चलदियां रहणियां। हुण खालसा खालसाई फौजां अज लोग कहंदे आ कि गुरु दा खालसा सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी की अगवाई दे विच पिछले 41 सालों तो 42 सालों तो कादे लई संघर्ष कर रहा? आप दा देश आजाद कराउण दे लई। सत्कारयोग खालसा जी, माफ करना, मैं थोड़ा जिहा बदलाव की गल कर लगा। असी अपना देश बनाउण दी लड़ाई नहीं लड़ रहे। मेरी संगत अगे अपील है, संगरूर तो बीबी हरपाल कौर जी बहुत बड़ा जत्था लेके आए ने, असी उन्हां दे बहुत धन्नवादी। बीबी जी नूं बेनती है कृपा करके स्टेज ते आओ कि असी खालिस्तान नहीं मंगदे। साडी लड़ाई खालिस्तान मंगण दी नहीं, साडी लड़ाई अपना देश आजाद कराउण दी लड़ाई है। देश साडा है। ये खालसे दी जन्म भूमि साडी है। खालसे दा राज भाग ये साडा है, जिहड़ा 1849 दे विच अंग्रेजां ने गुलाम कर लिया सी। ये भारत देश, जिहनूं भारत देश आखदे हैं, ये अंग्रेजां ने पहले ही गुलाम कर लिया सी। और उस तो 200 साल बाद पंजाब गुलाम होया। खालसे दी ये जन्म भूमि 200 साल बाद अंग्रेजां ने गुलाम की है। ते जदों 1849 अंग्रेजां दा राज आ गया तो फिर की होया? इस पंजाब दी धरती ते इस तरह दा सरकारी ते समाजिक, जिन्हां दा समाजिक ढांचे ते कब्जा सी, उन्हां लहर चलाई, आर्या समाजी लहर। सत्कारयोग खालसा जी, हिस्ट्री देखिए, चाहे इस देश ते मुगलों दा राज रहा, चाहे अंग्रेजों दा राज रहा, पर जिहड़ा समाजिक ताना बाना है वो हमेशा ब्राह्मण ते मनुवाद दे गुलाम रहा। जिवें वो चाहते सी समाज उवें ही चलाया उन्होंने। राज करने वाले ना मुगलों ने इस देश के समाजिक ताने वाले नूं तोड़िया, छेड़िया। क्यों इदां हुंदा सी? क्योंकि उन्हां दे राज भाग दे विच ब्राह्मण वड्डे वजीर हुंदे सी, जिहड़े अपने सिदक ते कायम रहिंदे सी, आपदे धर्म ते कायम रहिंदे सी। कि समाजिक ताना बाना जिहड़ा गैर मनुखतावादी है, गैर मानवतावादी है, जात पात ते आधारित है, और जात पात मनु दी जान है, जात पात ब्राह्मणवाद दी रीढ़ दी हड्डी है, ये नहीं टुटण देनी। सो जिन्हां दा समाजिक ढांचे ते कब्जा सी मनुवाद दियां दा, उन्होंने आर्या समाजी लहर चलाई। इतिहासकार दसदे आ कि 1849 तो बाद बहुते सिख आर्या समाजी भी बन गए सी, जिन्हां दे विच भगत सिंह, शहीद भगत सिंह दा परिवार भी है। उदा चाचा सरदार अजीत सिंह
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ੈਲਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਚਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਰਮਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜੇ? ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 ਚ ਹੜੱਪਿਆ। 98 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੇਗਮਪੁਰ ਆਖ ਲਓ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰਤੀਬਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਤਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਬਾਗੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਮੋਢੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਖੜਾ ਕਤਾਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ? ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ, ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ। ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਘ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਗੂ ਕੱਚ ਘੜੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਐਕਚੁਅਲ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਡਾਕਟਰ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਐ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਿਰਦਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੰਗ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 40-41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 3-4 ਦਫਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਆਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਅੰਗਾਰ ਤੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੋਰਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ
ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਹਾਲੇ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਝਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ फैसला कर लिया कि सिक्खी तो दूर हो रहे, सिक्खी तो दूर हो रहा भाईचारा, इनू नाल लेना। हुण असीं मुहिम चलाई है, अगले महीने 100 शेड्यूल्ड कास्ट परिवारां दे विच असीं लैके जावांगे सरदार ईमान सिंह मान नूं ते सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी नूं। 6 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਤਲਬਣ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਸਮਝਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੀੜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਖੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। मान तेरी सोच से, मान तेरी सोच से, खालिस्तान, खालिस्तान, खालिस्तान। संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, मान तेरी सोच से, मान तेरी सोच से, बोले सो निहाल। हुण मैं ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਜਲੀਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਖਵਾਲੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਈਵਾਲਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲਮ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲਵਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ।
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, गुरसिੱਖੀ एक इनकलाब है, जिस इनकलाब ने गुरु नानक साहब ने उस समय ਦੀ ਬਾਮਨਵਾਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਦ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲਸਫਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਆਕਤ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੋ ਕਿ ਮਨੂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਉਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਊਚ ਕੌਣ ਨੀਚ, ਕਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦੇ ਅਸਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 350 ਸਾਲ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਭਗਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 10,000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 800 ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੌਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ, ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੰਗ 72 ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੈਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਤਾਈਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕੈਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। SGPC ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ BNSS ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ SGPC ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਣਤਰ ਲਈ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਣੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ का मेल करना है। साध संगत जी की अज विधान सभा दे विच सारे इहो जे हैगे मेरे तो बहुत चंगे होणगे, पर हरेक गुरु का नहीं खांदा, हरेक एक ओंकार दा पुजारी नहीं है, हरेक दा अपना अपना धर्म है जिहदे बारे असीं गुरसिੱਖੀ च भी मानते हैं कि तुसीं अपने राह तुरे हो, मुबारक है तुहानूं। पर गुरु के साथ संगत रखण वाले वो अपने गुरु घर की देख रेख करन। इसी करके सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 च बनिया सीगा
ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਰੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 25 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੇ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸੰਨਿਆਸ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇ ਹੋ ਲੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਲੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਾ 25 ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਅੰਗ 1136 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੜੈਤਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ हैं, बहुत मुजाहरे ਕੀਤੇ हैं, इंसाफ ਮੰਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਆਖੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਗ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ 35,000 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧਾਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੱਢੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਫੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 25 ਦੇ ਮੱਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਚੋਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਧਾਰਾ 87 ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 'ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, 21 'ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, 26 'ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕੂੜ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇਤੇ, ਜਿਨੇ 95 ਲੱਖ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਮਾੜਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਵਾਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ 200 ਬੰਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਲੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ SGPC ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੋਣ ਆਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਤੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਤੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉਹ SGPC ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ RSS ਤੇ BJP ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 25 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਢਾਤਾ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾ ਬਰਮੋਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਤੇ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਜੀਤ ਕਰੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਤਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ
ਅਭਿਆਸ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਾਂ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਇਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਬਰ ਮੋਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਵਰਕਰ ਗੋਲਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਏ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਛੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋੜਤਾ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਫਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਵੇਸਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੂਟਰ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਮਿਸਾਈਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਉਰੇ ਜਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਥੜ-ਥੜ ਕੰਮ ਕੇ चन्नी ਨੂੰ फोन करके कहता, चन्नी तूने मुझे मरवाना था, यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपने मेरे को घेराव डाल दिया और तू तो उत्थे पीड़ा पै गया, पर असी तो उत्थे रहने हैं ते साडे उत्ते जद मिसाइल डिगे। आ भुल्लर साहब उरे बैठे हैं, पुछ लो, दो साडे जी दे उत्ते ओ मिसाइल डिगया ते ओदे विच किड्डा साडा नुकसान होया। उत्थे ओ पूरे हो गए, हुण उनका परिवार बाहर जाके बस गया हैगा। साध संगत जी, जेड़े हालात पंजाब दे स्थिति च हो जाते हैं, इंडस्ट्री भज भज के उरों निकल जाती है, इन्वेस्टमेंट चले जाती है, साडे कोले रोजगार है नहींगा, साडे बच्चे बेबस हैं, नौकरियां मिलदियां नहीं। पहला गल्फ च जाके कर लेंदे सी, दुबई चले जाते सी, होर थावां चले जाते सीगे, वो हुण बंद हो गया। और ये हुण ये आके अमित शाह कहंदा कि मैं गैंगस्टर मारूंगा, मैं ड्रग नूं रोकूंगा, साडे उत्ते डंडा चढ़ाउण नूं तां तैयार हो गया। पर मेरे वीर जिहड़े बेरोजगार गरीब हैं, वो हुण जद बाहरों ड्रोन आउंदे हैं, वो हुण ओही काम जोगे तां रह गए। इत्थे किहड़ा कोई तूं इंडस्ट्री खड़ी करती, इत्थे किहड़ा कोई सानू तू कीते देते। साध संगत जी, जिहड़ा नुकसान ये बॉर्डर बंद होके जंग ने साडा कीता है, जिहड़े ड्रोन आ बंदूकां ते ड्रग लैके आ रहे हैं, वो साडे नौजवानी नू गलत राह ते पा रहे हैगे हैं। जे तू उरे सिर्फ डंडा लैके आएगा, साडे समाज दे विच कोई तब्दीली नहीं आ सकदी हैगी। साध संगत जी, सानू की चाहिए, जिहड़ा आप जी दी संगत ने बॉर्डर ते खड़ के बॉर्डर खोलण दा वचन कीता हैगा,
ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਡਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੈਨਿਸਤਾਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਭਜੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੀਰੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਰਿਓਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2, 4-4 ਗੁਣਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕਮੈਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਸਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਵੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ, ਗੈਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੈਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਲਫ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕਵਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੈਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ, ਉਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੈਸ ਘਰਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਗੈਸ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੁਰਕਮੈਨਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਗੈਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਕਮੈਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜਜੀਵਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਉਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੜਫੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਫ 'ਚ ਜਾਣਾ,
ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋਚ ਦੀਨ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਪੀਪੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਗਏ हैं, ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੜੇ हैं। लगातार तुरती आ रही है, लगातार आप जी दे गल करती आ रही है। उन्हें कभी सज्जे ना खब्बे होए हैं, ना थानू खालिस्तान दे नारे ला के कहती कला च कहता कि होर भी बहुत कुछ हैगा। उन्होंने डट के अपनी सोच ते पैरा दे के इत्थे तक गल पहुंचाई है। साडी कोशिश है कि जेड़े दसम पिता ने थोड़े दस्तार देख के खुशी होके क्या असी जीवित हैं हजारों, उन्हां असी जीवित पार्टियां विचों हैगे जेड़े उस आदेश ते तुरे हैं जेड़ा अकाल तख्त साहब ने लागू कीता सीगा। सो अज असी सरबंसदानी नूं नतमस्तक हुंदे, ओ खालसे नूं नतमस्तक हुंदे, ओ सोच नूं प्रवानगी करते हुए जिहदे नाल सानू इनकलाब ते आज़ादी मिली है। अज गुरु साहब दे इस महान धरती ते गुरु ग्रंथ साहब दी महान धरती ते नमस्कार करते हैं एक दूजे नूं। कहो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार इमान सिंह जी मान, जिन्हों ने तुहाडे नाल अपने बड़मुले विचार साझे किए। हुण असी माफ़ी चाहुंदे हां जिन्हां बुलारियां नूं असी टाइम नहीं दे सकते। बीबी हरपाल कौर सी संगरूर तो, बीबी तेजपाल कौर खालसा, बीबी अमनदीप कौर, बीबी मनदीप कौर मोगा, जिला प्रधान करमजीत कौर मूनक, दविंदर अजीत कौर काला बंजारा, कैप्टन बख्शीश सिंह जी, प्रगट सिंह जी कागा, सीनियर आगू रणजीत सिंह जी संतोखगढ़, परमिंदर सिंह जी मलोआ, हरजीत सिंह जी मियाँपुर तरनतारन, तेजपाल सिंह जी कुंडल, हरदीप सिंह नारी के, हरपाल सिंह कुसा, प्रगट सिंह बाके, जसपाल सिंह प्रधान काज यूनियन फतेहगढ़ साहब। इन्हां सारियां तो असी बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं क्योंकि इन्हों असी समा नहीं दे सकते। बलदेव सिंह जी बड़ेंगा, हरदीप सिंह सहजपुरा पटियाला, दर्शन सिंह भराओं पटियाला, बाबा जसवीर सिंह जी नवांशहर, संगारा सिंह जी बडला फतेहगढ़ साहब, धर्म सिंह कलौड़ मैंबर PAC, बलविंदर सिंह जी थ्योड़ा जिला प्रधान खन्ना, बलराज सिंह जी खालसा जिला प्रधान मोगा PAC मैंबर। इन्हां सारियां तो असी हथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं कि इन्हों असी समा नहीं दे सके। सारे जथेदार बड़े बड़े जथे लैके आए हैं तो हुण मैं बेनती करा दल खालसा तो उन्होंने जनरल सकत्तर परमजीत सिंह जी टांडा वो अपने नाल अपने जथे समेत आए हैं। उन्होंने बेनती करांगे स्टेज वालों कि वो अपने विचार संगतां नाल सांझे करन। परमजीत सिंह जी टांडा ते मैं माफ़ी चाहना प्रीतम सिंह जी दानगढ़ जो जथे समेत आए हैं
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਵਤਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ, ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹ ਛੂਤ ਨੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਆ ਉਹ ਵਿਪਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਨ 1978-47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹੂ ਡੋਲ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾਈਮਾਨ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲਾਵਤਨ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਨ, ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਲਾਵਤਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਬੰਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। 1978 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਕਦੀ ਉਤਰਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਚੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜਮੁੱਲੀਆਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕਾਕੜਾ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪੇਦਨੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾਬੂਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੌਮ ਸਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤੰਜ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਗਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਲ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੌਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਢਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ।
ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਗਾਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੋਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਲਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜੋਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਨਾ ਵਿਕਿਆ, ਨਾ ਡਰਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ DIG ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ MP ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਨਾ ਵਿਕਿਆ, ਨਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਨ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਮਨਾਉਂਦੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 230 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ
ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ परमात्म की मौज। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेग दियो में सारा। जब ए गहे विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। इत्थे ही दमदमा साहब जिस गुरु साहब नूं तुसी मत्था टेकदे हो अपना गुरु जान के, ओदी संपूर्णता भी इस धरती ते हुई है। इस धरती ते जदों माता जी ने, गुरु के महिला ने तकरीबन साल 1.5 साल बाद गुरु साहब दे नाल मुलाकात हुई इस धरती दे उपर, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, पर सानू साहिबजादियां दे ते सिंघां दे दर्शन नहीं हो रहे, किरपा करो सानू दसो। तां तुहाडे ते विश्वास करके गुरु साहब ने जो लफज बोले वो साडी अकीदत है। तुहानू तुहाडे बजुर्गां वाल बांह करके महाराज ने इन्ने मान नाल कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। तुहानू कई हजार जदों कहा उदों सच्चे पातशाह दे दिल विच तुहाडा कितना ज्यादा सत्कार सी ते ओ मान करदे सी कि आ जिहड़ा मेरा खालसा प्रगट होया है 1699 नूं, ये दुनिया की हर हनेरी दे विच सिद्धांतक पकड़ नूं नहीं छड्डेगा। बस ये साडी अकीदत है, इनू समझण दी लोड़ है। फिर तुहानू ना तां खालिस्तान दूर लगना है ते ना ही तुहानू कोई होर ऐसा लगना है कि तुसी कोई चीज सर नहीं कर सकते। ये जरूर एक सवाल है कि असी ये क्यों महसूस करन लग गए हाँ कि असी पुरातन सिंघां वर्गे सिंह नहीं रहे, या सानू ओह नहीं मिल रहा सफलता जो पुरातन सिंघां नूं मिली है। इतिहास अगे अगे चलता होया स्टैप बाय स्टैप कई घटनावां दा जिक्र करता है, जिन्हां चों अहम वड्डा घल्लूघारा है। वड्डे घल्लूघारे दे समय जिहड़ा गुरु साहब ने कहा सी इन पुत्रन के शीस पर, वो सारे जीवत कई हजार शहीद तो हो गए, अद्धी कौम शहीद हो गई, पर उन्होंने वो अकीदत नहीं छड्डी जिहड़ी आस साडे तो साडा पिता गुरु गोबिंद सिंह जी करते सी। हुण ये दो गल्लां मैं करके अपना स्थान ले लेना है कि क्यों असी इहा जे हो गए हाँ। मैं दो खबरां आप जी नाल साझियां करना चाहुंदा। उहदा आधार है अमरीका दे विच बहुत वड्डी एक एजेंसी है CIA,
ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 11-12 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਡੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ CIA ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 1999 ਚ MP ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ P ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਅਫੀਸਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰਫਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ CIA ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ 90-91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ, ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ 22-23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1699 ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਣ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਤ ਅੱਜ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ
ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਉਚੇਚਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਰੀਆਰ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੀਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੈਰੀਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀਆਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਤਾਮਿਲ ਦੇ। ਕੀ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੈਰੀਆਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ, ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੇ ਪੈਰੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਇੰਗਲੀ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਕਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਦਲੀਏ, ਤਰਨਾ ਦਲੀਏ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘੀਏ, ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਸੀ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮੰਜੀਆਂ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਸੰਦ।
ਉਹ ਮਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਕੇ ਤਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। 1699 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਦੇਮ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਮੈਂਬਰ PAC, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਜਲੰਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਛੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੀਆ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਗੜਾ PAC ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੰਤ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਬੰਦ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਪੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ हैं। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ
साल का मुखी बनाया से अज वो टकसाल किथे है। वो कहती है ते उहदे मुखी करते है कि असी पूजा करनी है शिवलिंग की। हुण शिवलिंग की किथे दमदमी टकसाल 10वें पातशाह का हुक्म ते किथे शिवलिंग। फिर इन्हां दा मुखी अज दा कहंदा कि असी सनातन धर्म दे विच शामिल हैं। जदों गंगा दे विच वड्डा हिंदुत्व का त्यौहार हुंदा है, फिर दमदमी टकसाल का मुखी गंगा दे स्नान लई जांदा है। सो साध संगत जी, जेड़े साडे आगू है ये जे पुठे चल पैण तां इन्हां दा की कीता जा सकदा है। वो काम असी कर नहीं सकते जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मसंदा दा कीता सी। अज दे जमाने वो असी नहीं कर सकते, पर जिहड़ी चीज कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर सकते। जो महाराज ने मसंदा नाल कीता, अज ये मसंदा नूं आपां वोटां राहीं खत्म कर सकते हैं, पर अपनी वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं। 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने सानू मुगल राज दे विच जदों गैर मुसलमान राज भाग की निशानी कृपान नहीं सी चक सकदा, कृपान दिते। घोड़े की सवारी नहीं सी कर सकदा, घोड़ा दिता। बाज दे नाल शिकार नहीं सी खेड सकदा, बाज देता। पर अज असी ये सारा राज भाग छड्ड के झाड़ू चक लिया। हुण दसो मेरे वर्गा जिहड़ा तुहाडी सेवा दे विच लग्गिआ किन्ने सालां दा, ये सारी पार्टी कौम की सेवा दे विच उदों दी लगी हुई है। असी किवें तुहानूं तब्दील करिए? ना तो असी गुरु हैं, ना असी गुरु ग्रंथ साहब हैं। हुण दसो जेड़ा गुरु नानक साहब ने मनु स्मृति जिहदे विच जातां दे विच आर्यन समाज हिंदू ने वंडता ते चौथी पौड़ी दे बंदे बनाते जेड़े जीव दे नाल रब दा नाम नहीं सी लै सकदे, कन्नां दे नाल रब दा नाम नहीं सी सुन सकदे। पहली पातशाही ने मनु स्मृति जेड़ा हिंदू धर्म का ग्रंथ है उसके खिलाफ बगावत करते। पर असी फिर गुरु नानक साहब के अर्थां के मुताबिक हुक्म के मुताबिक 6वें पातशाह ने राज भाग के चिन्ह सानू देते। फिर असी झाड़ू चक ले। जे झाड़ू चक ले है, सड़कां तो देखो गंदगी के नाल भरियां पईयां, फिर असी झाड़ू क्यों नहीं दिंदे? ना असी कृपान नूं समझ के राज वल चलते हैं,
ना ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ पहली पातशाही ने बगावत करते तो फिर असी यहो जिहियां चीज़ां चक लियां जिहड़ियां पातशाह ने पाबंदी लाती सी सानू सिख बनाया था। हुणे दस्सिया प्रोफैसर जगमोहन सिंह ने कि तीजी पातशाही गुरु अमरदास साहब ने 22 मंजियां स्थापित करतियां। 22 मंजियां की सी? ये सी कि उस वेले मुगल हुकूमत दे 22 सूबे सीगे। 22 सूबियां दे विच 22 मंजियां खड़ियां करतियां कि जे असी पातशाह हैगे हैं सानू सारिया हुकूमत 22 जिन्नियां भी मुगलों दियां स्टेटां साडे कोले दरबार दे विच एक एक स्टेट दी एक मंजी दी रिपोर्ट पहुंचे। सिखां दे कोले गुरु दे देश पहुंच सकन इन्ना उच्चा उस हुकूमत दे विच कर दिता जिहदे विच जहांगीर दी हिम्मत पई कि 5वें पातशाह नूं तत्तियां लोहां ते बिठा के शहीद किया। तुसीं दसो जिहड़े गुरुआं ने सानू आदेश दिते फिर तसीहां इकट्ठे उन्होंने छड्ड के अज पता नहीं किहड़े पासे आपां चले हुए हैं। मेरी समझ तो दूर है। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने अपनी कुर्बानी देती जदों हिंद ने दरबार साहब के उत्ते फौजां चाढ़तियां। संतां दा कहना सी कि जे हिंद हुकूमत दियां फौजां दरबार साहब वाल आउणगियां तां खालिस्तान दा नींह पत्थर रखिया जाऊगा। कम सो कम तुसी खालिस्तान की गल तां करनी शुरू कर दो। जिहड़ी मीटिंग हुंदी है जिहड़े भोग पैंदे है उत्थे तां आपां गल कर सकते हैं। जिहड़े लोग हिंदुत्वां दी कच्छ दे विच वड़ गए है वो शर्मिंदे तां होणगे। सो सत्कारयोग साध संगत जी अज दे दिन जे खालसे की सिरजना हुई है तो फिर साडा यही इस जिंदगी का मतलब है कि असी खालिस्तान अपना घर बनाइए। मैं सफर भी करता मैं देखता भी है। मैं देखता शाम नूं जिहड़े झुग्गियां दे विच रहिंदे है उन्होंने अग्गां बालियां हुंदियां आपस दे विच खेडदे है खुशियां करदे है हसदे है। जे झुग्गियां वाले जिन्हां दी झुग्गी है वो अपनी झुग्गी दे अगे खुशी दिखा सकते हैं। फिर महाराज सच्चे पातशाह ने सानू केड़ी चीज है जिहड़ी नहीं दिती। असी क्यों नहीं
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੰਡੀ ਚੂਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਲੱਗਾ ਬਣੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਚੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। 100 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਨਾ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਸੰਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਰਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ? ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਅੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇਚ ਦੋ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਮਾ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਗਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਓ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਹਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ
ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਲੇ ਬਾਣੀਏ ਵੀ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ हुकूमत नहीं करोगे। ये तां करोगे क्यों करके जंग ये हुकूमत ने लाया, असी नहीं लाया। साडी सेवा करनी, साडी जिंदगी का बचाव करना ये सरकार का काम ते फर्ज है। ये लाजमी होना चाहिए। ये सोचो, बिल्कुल सानू उजाड़ के रख दिता है। असैम्बली दे विच गुरु ग्रंथ साहब की सुरक्षा के लिए कानून बनाता है, सख्त तनख्वाह लाती हैं। पर साध संगत जी ये काम सरकार ते असैम्बली का नहीं है, क्यों करके सिखा का मसला है। ये काम साडी SGPC कर सकती है, क्यों करके मामला सिख कौम के नाल संबंध रखता है। पहला
1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ 25 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। और SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ हिंदुस्तान की सरकार क्यों नहीं करा रही? 14 साल हो गए है। साडी जिहड़ी जमहूरियत है वो खत्म कर दी है। तुहाडा खास करके जिहड़े साडे बच्चे बाहर वसदे है उन्होंने टेलीफोन राही चिट्ठियां राही लिखो कि साडी जमहूरियत सिखां दी इंडिया दे विच खत्म की हुई है। 14 साल तो साडे इलेक्शन नहीं हो रहे। एक ही वजह हैगी है, ये गल्लां सारियां करन वालियां। अज असीं अपने बच्चे बाहर के मुल्कां नूं भेजदे हैं। मैं तुहानूं निमरता सहित बेनती करदा कि जिहड़े मापे अपनियां जवान बीबियां भेजते हैं वो पहला पता करन कि उन्हां दी रहायश कित्थे होगी, कित्थे रहणगे। अज साडियां बीबियां दे कोले कोई पैसा नहीं, कोई रहायश करने ली जगह नहीं। शर्मनाक गल होई पई है। ये जरूर सोच के करो, पढ़ना जरूरी है। मैं सहमत है कि बीबियां सब तो ज्यादा अच्छे पढ़न लिखन पर उन्हां दी हिफाजत करनी जिहड़े असीं उन्हां नूं जमदे हैं साडी भी ड्यूटी बनती है। जान तो पहला पता करिए कि वो कित्थे रहणगियां, किहड़ी जगह मिलूगी जिथे असीं इज्जत दे नाल रह सकीए। फिर जिमीदारी की गल करदे, नरमा असीं बीजता है पर जिहड़ा बीज है नरमे दा वो माड़ा निकलिया, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन होगा? ऐतकी असीं जिवें हरेक साल मटर बीजते हैं, आलू बीजते हैं, उन्हां दी कीमत ही नहीं पई। मैं किन्ने साल दा पार्लियामेंट दे विच भी बोले कि सेंटर दी सरकार सानू रेलवे दे माल गड्डी दे एयर कंडीशन डब्बे देवे जिथे असीं आलूआं दा बीज बाहर दे मुल्कां बांग्लादेश, लंका, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल भेज सकिए। ये आलू दा बीज यूरोप तो मंगाते हैं, हॉलैंड तो। जदों घर दा बीज हॉलैंड तो वधिया फिर सानू सरकार क्यों नहीं सहूलत देंदे कि सानू माल गड्डी दे डब्बे देन
ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਵੀ ਵਿਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੀਏ, ਇਹ ਜਿੰਸਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਖੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਨਫਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ अफगानिस्तान तक भेजती है। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान आऊगी, पाकिस्तान तो ये फाजिलका आऊगी। जे साडी सरकार अगे तो बनाओगे, असी इन्हां सारिਆਂ ਦੇ गल ਦੇ ਵਿੱਚ अंगूठा पा के ये काम सारे करावांगे। पर जे बौकरां नूं वोटां पाउणीਆਂ फिर आपां बौकरी रखीए, कोई ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ आपां करनी नहीं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ फायदा होवे। जे मैं कहदा कि आपां ना बॉर्डर खुलाइए, पंथ ने कहना बिल्कुल सिमरनजीत सिंह मान ठीक कहंदा, वो मुसलमान मुल्क है, सानू कोई फायदा नहीं बॉर्डर खिलाउण दा। उल्टी गल जरूर करनी है। जे सीधी गल करिए उहदे तो उल्टी गल करनी है। हुण दसो असीं की करिए? दिमाग तां असीं लड़ाउंदे तुहाडे भले दे लई, पर तुसीं भला चाहुंदे ही नहीं। दूसरी गल है कि कोई भी सियासतदान प्राइम मिनिस्टर होवे, वो सिखां नूं मरवा नहीं सकता। पर इस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक जुंडली बनाई है जिहदा मैंबर हैगा अमित शाह, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ। ਫਿਰ ਰਵੀ ਸੈਨਾ ਰੌ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ। फिर है समंत गोयल, जिहड़ा गुरदासपुर का SSP रहा है। फिर साध संगत जी अजीत डोयल है। इन्हां सारिਆਂ ने स्कीम बना के सिखां नूं बाहर दे मुल्कां दे विच शहीद कीता। कैनेडा दे विच हरदीप सिंह निज्जर नूं, रिपुदमन सिंह मलिक नूं शहीद करता। सुखदूल सिंह मोगे दा सी, उन्होंने शहीद करता। बरतानिया दे विच अवतार सिंह खंडे नूं शहीद करता। पाकिस्तान दे विच परमजीत सिंह पंजवड़ नूं ते लखबीर सिंह रोडे नूं कतल कराता।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਟੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਹੁਣ ਸਮਝੂਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।